المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فضل جنگر درود پاک اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سرکار اعلیٰ حضرت سنگ البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کیا ہی خود لکھا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ صبح طیبہ میری بنتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ گھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور کسی شاعر نے کیا ہی خود لکھا ہے حضرت آدم تھے مٹی وہ پانی کے مابین حضرت آدم ابھی تھے مٹی وہ پانی کے بین اس وقت بھی جلوہ گر تھا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم بشارت عیسیٰ اور حضرت سیدہ آمنہ کا راز دلارا دعائے ابراہیم بشارت عیسیٰ اور سیدہ آمنہ کا راج دلارا جس محلات شام نظر آ گئی وہ نور مصطفیٰ جنت کے دروازوں پر لکھا پایا جس کا نام حضرت آدم نے جنت کے دروازے پر لکھا پایا جس کا نام حضرت آدم نے کتنا پیارا ہے نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی خلیل اللہ کوئی ذبیح اللہ اور کوئی کلیم اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی ذبیح اللہ اور کوئی کلیم اللہ ان سب سے افضل ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل نے کنگال دنیا کے مشرق و مغرب کو حضرت جبریل نے کنگال کر دنیا کے مشرق و مغرب کو مگر نہیں پایا ایسا شخص جیسے ہیں محمد مصطفیٰ اور کسی شاعر نے کیا ہے خود لکھا ہے آپ آئے تو زمانے کو اجالا کر دیا آپ آئے تو زمانے کو اجالا کر دیا ایک نگاہ ناز نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا اور الفت آقا میں ہم نے دل دیوانہ کر دیا الفت آقا میں ہم نے دل دیوانہ کر دیا تیری مدحت نے مجھے دنیا میں شہرا کر دیا اور پوچھتا کوئی نہ تھا مجھ بے ہنر کو جب سہا پوچھتا کوئی نہ تھا مجھ بے ہنر کو جب سہا آپ کی نظر کرم نے قد کو اونچا کر دیا آپ کی نظر کرم نے قد کو اونچا کر دیا اور میرے خواجہ ہند کی راجا کی عالی شان ہے میرے خواجہ ہند کی راجا کی عالی شان ہے ایک پیالے میں انا ساگر حوالہ کر دیا اور مکہ سے ہجرت مکہ سے طیبہ کی ہجرت شان و شوکت لاجواب مکہ سے طیبہ کی ہجرت شان و شوکت لاجواب آپ کی آمد نے یثرب کو مدینہ کر دیا آپ کی آمد نے یثرب کو مدینہ کر دیا اور پیاسے جتنے بدر کے میدان میں اصحاب تھے پیاسے جتنے بدر کے میدان میں اصحاب تھے آپ نے انگلی سے اپنا جاری چشمہ کر دیا اور کسی شاعر نے کیا ہے خود لکھا ہے مناؤ جشن خوشی مناؤ صدا فرشتے لگا رہے ہیں مناؤ جشن خوشی مناؤ صدا فرشتے لگا رہے ہیں ہے آج کا دن بڑا مقدس خدا کے محبوب آ رہے ہیں
اور وہاں بھی ان کو ملے گی راحت، یہاں بھی آرام پا رہے ہیں، وہاں بھی ان کو ملے گی راحت، یہاں بھی آرام پا رہے ہیں۔ جن کو نامی نبی سے نسبت وہ رحمتوں میں نہا رہے ہیں، اور چٹائی ٹوٹی ہے ان کا بستر، بندھا ہے ان کی شکم پہ پتھر، چٹائی ٹوٹی ہے ان کا بستر، بندھا ہے ان کی شکم پہ پتھر، زمین اور آسماں فہم قصیدہ جن کا سنا رہے ہیں، اور ہے تجھی سے میری یہ مرضی بیٹی، نماز ہے سب پہ فرض بیٹی، ہے تجھ سے میری یہ عرض بیٹی، نماز ہے سب پہ فرض بیٹی۔ رسول اکرم بڑے ادب سے یہ فاطمہ کو بتا رہے ہیں، رسول اکرم بڑے ادب سے یہ فاطمہ کو بتا رہے ہیں، اور انہیں یہ دولت نصیب ہوگی، نبی کی قربت نصیب ہوگی، انہیں یہ دولت نصیب ہوگی، نبی کی قربت نصیب ہوگی۔ کرم خدا کا ہے خاص ان پر، مدینہ جو لوگ جا رہے ہیں، اور یہ دھوم گھر گھر مچی ہے، اندھیروں کی موت لازمی ہے، یہ دھوم گھر گھر مچی ہے، اندھیروں کی موت لازمی ہے۔ نبی مرسل جہاں میں آ کر چراغ وحدت جلا رہے ہیں، اور کسی شاعر نے کہے خود لکھا ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کون کہتا ہے کہ وہ دور رہتے ہیں، بلکہ آنکھوں میں نور رہتے ہیں، اور میرے دل میں کبھی نہ غم آئے، کیونکہ دل میں حضور رہتے۔ پر جھم جھم کر درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وما قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، تحقیق کی اللہ کی جانب سے آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد جناب محمد عربی روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید مراد ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ پتہ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی بابرکت شان ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز کیسے دنیا میں ظاہر ہوتا تھا، اور حضرت آمنہ سے کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ پتہ ہے میرے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آیا، جب مصطفیٰ کا نور حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں جلوہ ہوا، پتہ ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم میں آیا نا، تو عام عورتوں کی طرح مجھے تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی، عام عورتوں کی طرح میرے شکم میں جو ہے درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال محمد میرے شکم میں آ گیا، اور یہاں تک کہ جو ہے مصطفیٰ کی دنیا میں آمد کا وقت قریب آیا، اس وقت مجھے تکلیف ہوئی، باقی اور مہینوں میں مجھے ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم اطہر میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم میں آیا نا، اس کے بعد میرے شوہر حضرت عبداللہ جو ہے تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے۔ حضرت آمنہ کہاں رہتی تھی؟ مکے کی سرزمین پہ۔ میرے آقا کی پیدائش کہاں ہو رہی ہے؟ مکے کی دھرتی پہ۔ اللہ اکبر۔ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا شوہر عبداللہ
جو ہے سفر کے دن تجارت کی گھر سے ملک شام چلے گئے اور ملک شام گئے نا تو حضرت عبداللہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے. پتہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ملک شام گئے, وہاں جانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہاں جب طبیعت خراب ہوئی واپس آ کر آپ کا انتقال مدینے کی سرزمین پہ ہو گیا. جب تھوڑی دن کے بعد حضرت عبد المطلب کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ایسا ہے اب عبداللہ دنیا میں نہیں رہے, عبداللہ کا دنیا سے پردہ کر گئے, عبداللہ کا انتقال ہو گیا. لیکن عبد المطلب نے سوچا اگر میں اپنی بہو کو بتا دیتا ہوں, عبداللہ کی جوزہ کو بتا دیتا ہوں, عبداللہ کی عورت کو بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے, صدمہ کو برداشت نہ کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے موت کے اوپر پردہ ڈال دیا. لیکن پتہ میرے دوستو حضرت آمنہ فرماتی ہے, پیغمبر کی ماں فرماتی ہے کہ جب مجھے پتا چلا اس وقت جو ہے میرے لال کو میرے شکم میں آئے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے, ابھی دنیا کے اندر جلوہ افروز نہیں ہوئے, ابھی ماں کے شکم میں ہیں. 6 مہینے کا عرصہ ہی گزرا تھا. حضرت آمنہ کو پتا چل گیا کہ اب میرے سرتاج کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے, اب میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر. پوچھو اس عورت سے جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے, جس کے شوہر کا پردہ اس کے سر سے اٹھ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے, اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. حضرت آمنہ جو ہے صبر کا پتھر اپنے سینے پہ رکھا, رکھنے کے بعد اللہ اکبر میرے دوستو جب حضرت آمنہ کو پتا چل گیا نا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, پتہ میرے دوستو اس وقت مکے کا حال بہت ہی برا تھا, کیونکہ جس عورت کا شوہر مر جائے نا وہ اچھا کپڑا بھی نہیں پہن سکتی تھی, اچھی خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی, اچھی طریقے سے اپنے بال کو بھی سنوار نہیں سکتی تھی, اچھی طریقے سے جو ہے زندگی بسر نہیں کر پاتی تھی. اللہ اکبر. کیونکہ اس وقت کا اتنا برا ماحول تھا, جس عورت کا شوہر مر جائے نا اسے منحوس سمجھا جاتا تھا, اس کو جو ہے لوگ نحوست بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے, حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے. پتہ ہے میرے دوستو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پانی لینے کے لیے آپ جو ہے مسجد لے کر جاتی تھی, بالٹی لے کے جایا کرتی تھی. کنویں کے پاس جب جاتی نا آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں گھر سے نکلتی تو راستے کے پیڑ پتے جو ہے سب مجھ پہ صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ آمنہ پریشان مت ہو, تیرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے, جو تیرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, بلکہ وہ بچہ تمام نبیوں کا سردار بن کے دنیا میں تشریف لائے گا. اللہ اکبر. میرے دوستو جب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کنویں کے پاس جاتی اور پانی لینے کے لیے کے قریب جیسے ہی پہنچتی نا, مکے کی عورت جو پہلے جاتی تھی پانی لینے کے لیے اس وقت جو ہے پاری پاری سے لوگ پانی دیا کرتے تھے, پانی لگا دیا کرتے تھے کہ جو پہلے آئے گا وہ کنواں کے پاس جو ہے پہلے پہنچے گا, وہی پانی سب سے پہلے لے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اللہ اکبر. آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں جاتی تھی کنویں کے پاس نا جتنی مکے کی عورتیں ہوتی تھی, بڑے بڑے امیر گھرانے کی عورتیں رہتی تھی, لیکن سب جیسے ہی میں پہنچتی تھی نا سب میرے لیے راستہ خالی کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آمنہ فرماتی ہے کہ مکے کی عورت جو ہے بالٹی میں رسی ڈال کر کنویں کے نیچے سے پانی نکالتی تھی, کنواں کے اندر جو ہے تہ میں پانی رہتا تھا. آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں کنویں کے قریب پہنچتی تھی اور پانی لینا چاہتی تھی تو جیسے ہی میں بالٹی کو کنویں کے قریب کرتی تھی تو کنویں کے اندر پانی رہتا تھا, لیکن جیسے ہی بالٹی کو میں کنویں کے اندر داخل کرتی تھی کنویں کے تہ کا پانی جو ہے اوپر آ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. پتہ میرے دوستو آمنہ فرماتی ہے پانی لے لیا کرتی تھی اور لینے کے بعد سب سے آخر میں جاتی تھی, لیکن سب سے پہلے پانی لے کر اپنے گھر پہنچتی تھی. لیکن جب پانی لے کے واپس لوٹتی تھی نا راستے کے پیڑ پتے جو ہے سب کہتے ہوئے نظر آتے تھے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایسی بات ہوئی نا آپ زندگی کے لمحات کو گزارتے رہے, لیکن عرب کے دستور کے مطابق حضرت آمنہ کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی, آپ کے جسم اقدس سے خوشبو ٹوٹ پڑتی تھی, آپ کا جسم جو ہے معطر تھا, منور تھا, مہک رہا تھا. مکے کی عورتوں میں آپس میں جو ہے بات یہ ہونا
बोलना शुरू हो गई। ऐसा है देखो ना, आमना के शोहर का इंतकाल हो गया है, लेकिन आमना अभी खुशबू इस्तेमाल करना बंद नहीं की, क्योंकि ये मक्के के दस्तूर के खिलाफ जो है आमना जिंदगी के लम्हात को गुजारती है, जिंदगी के साथों को गुजारती है। ये अरब के दस्तूर के खिलाफ जो है आमना अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारती है, जिंदगी के वक्तों को गुजारती है। आपस में जब औरतों ने इस तरीके की बात शुरू कर दी, यहाँ तक कि ये बात जो है शिकायत के तौर पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान तक पहुंची। अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा था, मक्के की औरतों ने कहा था, ये अब्दुल मुत्तलिब आपकी बहू जो है बेवा हो चुकी है, आपकी बहू जो है अपने आदमी की तरफ से जो है बेसहारा हो चुकी है, उनके सर के ऊपर से आदमी का साया उठ चुका है, फिर भी तेरी बहू जो है खुशबू इस्तेमाल करती है, अच्छा से अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करती है, बाल संवार के चला करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा की मुतवल्ली थी, जो बानिए खाना काबा थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़ा नाम था अब्दुल मुत्तलिब का। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस तरह की शिकायत की, औरतों ने बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर जो है झुका। जैसे ही सर झुका, अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी को करीब किया। करीब करने के बाद कहता है, मेरी जोजा सुनो सुनो, आज बात ये है, आज तक कभी किसी ने अब्दुल मुत्तलिब का सर झुकाने की बात न की। आज लोगों ने, आज मक्के की औरतों ने ऐसी ऐसी बात कह दी मुझे कि आमना की वजह से मेरा सर झुक गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब खुद अपनी बहू के पास नहीं गए, बल्कि अपनी औरत से जो है आमना की शिकायत की और कहा, जाकर अपनी बहू आमना से कह दो कि इस तरह से खुशबू इस्तेमाल न करे, नया कपड़ा ना पहने, बाल ना सवारे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जोजा जाती है, औरत जाती है और जाने के बाद कहती है, ये आमना, मक्के की औरतों ने तेरे बारे में शिकायत की है, तेरे बारे में जो है मक्के की औरतों ने शिकवा की है, बता क्या बात है, क्यों तू खुशबू इस्तेमाल करती हो, क्यों अच्छा से अच्छा कपड़ा लिबास पहनती हो, अच्छा से अच्छा लिबास जो है जेब तन करती हो, बाल सवारती हो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, ये मेरी सासू माँ, आप मेरे करीब आइए। करीब आने के बाद हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथ को दीवार पे मारा था और दीवार पे जैसे ही मारा, थोड़ा सा मिट्टी हाथ में लिया और लेने के बाद जो है उस मिट्टी को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जोजा, अब्दुल मुत्तलिब की औरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की दादी के हाथ में दिया और कहा, अम्मी जान, आप मिट्टी को सूंघ के देखिए, मिट्टी को महसूस करके देखिए, मिट्टी के खुशबू का एहसास कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमना के हाथ की मिट्टी जो है जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी के हाथ में पहुंची है, पहुंचने के बाद जो है अब्दुल मुत्तलिब की औरत मुस्तफा की दादी ने जैसे ही मिट्टी को सूंघा था, वो मिट्टी इतना मुअत्तर था, इतना खुशबूदार था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औरत से हजरत आमना ने कहा था, ए माँ सुन ले, ए माँ कान खोल कर सुन ले, मैं जो है मक्के के दस्तूर के मुताबिक जिंदगी के लम्हात को नहीं गुजारती, बल्कि जब से आपके बेटे का लाल मेरे शिकम में आया है, जब से आपके बेटे का लाल मेरे शिकम में जलवा अफरोज हुआ है। ए माँ सुनो सुनो, जिस गली से आमना का गुजर होता है वो गली मुअत्तर हो जाता है। आमना का गुजर अगर बाजार से हो तो बाजार मुअत्तर हो जाए, आमना का गुजर अगर मक्के के किसी वादी से हो वो वादी महकने लगे, आमना का गुजर अगर किसी गली से हो जाए वो गली मुअत्तर हो जाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जोजा ने जब मिट्टी को महसूस किया, देखो मिट्टी इतनी खुशबूदार है, अल्लाहु अकबर, ले जाकर अब्दुल मुत्तलिब को दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने भी मिट्टी की खुशबू को एहसास किया, सूंघा, कहा, बेटी ऐसा है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, बच्चे वाले जो कह रहे हैं ना सब गलत कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ फरमाती है कि 6 महीने का मेरा लाल शिकम में था, उनके बाप का इंतकाल हो गया और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त करीब आया ना, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि और औरतों की तरह मुझे तकलीफ जो है 9 महीने तक बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि जब पैदाइश का वक्त करीब आया ना, आमना फरमाती है कि उस वक्त जो है मुझे दर्द से हुआ, उस वक्त जो है बच्चे की पैदाइश के बाद जिस तरह तकलीफ होती है ना, उस तरह मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई और जब तकलीफ हुई ना तो
میں جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی دعا کی، اے میرے پروردگار میں تو اکیلی ہوں، میں تو اکیلی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی آمد کے وقت جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے عام عورتوں کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے تھے اے میرے پروردگار آج تیرے محبوب کی دنیا میں جلوہ گری ہو رہی ہے، آج تیرا حبیب دنیا میں آ رہا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ اے میرے پروردگار عام عورتوں کے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، عام عورتوں کے یہاں جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت جو ہے دایا کی ضرورت پڑتی ہے، عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے میرے پروردگار آج تیرے محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے، وہاں عورت کون جائے گی، وہاں کون کون سی عورت جائے گی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے امام الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امی ادھر آؤ۔ جبریل نے کہا حکم ہو رب جلے، رب نے کہا چلے جاؤ، آسیہ کو آواز دو، حضرت حوا کو آواز دو اور حضرت مریم کو آواز دو۔ یہ تین عورتیں ایسے ہیں جو بہت معذب عورت ہیں، بہت ہی پاک دامن عورت ہیں، جنتی عورت ہیں۔ پھر جبریل نے کہا تھا اے میرے پروردگار آسیہ کو انتقال کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، حضرت حوا کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے کافی دن گزر گیا، حضرت مریم کو پردہ کیے ہوئے کافی دن گزر گیا، حضرت ہاجرہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے کافی دن گزر گیا۔ تو رب نے کہا تھا اے جبرائیل ایسا ہے آسیہ کو آواز دینا تیرا کام ہوگا، آسیہ کو زندہ کرنا خالق کعبہ کا کام ہوگا، حوا کو آواز دینا جبرائیل تیرا کام ہوگا، زندہ کر دینا خالق اکبر کا کام ہوگا، حضرت مریم کو آواز دینا جبرائیل تیرا کام ہوگا، زندہ کر دینا خالق کعبہ کا کام ہوگا، ہاجرہ کو آواز دینا تیرا کام ہوگا، زندہ کر دینا خالق کعبہ کا کام ہوگا۔ میرے دوستو جبریل گئے، سب کو آواز لگائی، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق طاقت کے مطابق زندہ کر دیا۔ عالم تصور میں نے کہا میرے پروردگار تیرے محبوب کی آمد ہو رہی تھی، یہ چاہی عورت کو تو نے انتخاب کیوں کیا، کیوں چنا، کیوں چھانٹا؟ بہت ساری عورتیں تھیں جو دنیا سے پردہ کر گئی، آپ کسی اور کو چن لیتے، لیکن چاہی عورت کو آپ نے میرے پروردگار تم نے کیوں چنا؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا یہ میرے بندو سنو سنو، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، اور جس جگہ میرا محبوب جلوہ افروز ہو رہا ہے، جس جگہ میرا محبوب تشریف لا رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، ان کی ماں آمنہ بھی پاک ہے اور میرا محبوب بھی پاک ہے، اور جہاں میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، جہاں میرے نبی کی ولادت ہو رہی ہے، جہاں میرا نبی تشریف لا رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، اور دنیا کے بچوں کے لیے، دنیا کی عورتوں کے لیے عام عورتیں جو ہے دایا کا کام کرتی ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب بھی پاک ہے، اور میرے محبوب کے لیے جو دایا انتخاب کیا جائے گا وہ دایا بھی پاک ہوگی، وہ دایا جنتی ہوگی۔ رب نے کہا تھا میں نے 4 عورتوں کا انتخاب کیا تھا تاکہ 4 عورت جو ہے وہ چاروں جنتی ہے، اور جس جگہ میرا محبوب آ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، میرا محبوب بھی پاک ہے، اور میرے محبوب کی ماں آمنہ بھی پاک و صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ جب چاروں عورت قد قامت والی آئی نا، آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے چاروں سے پوچھا آپ ہے کون؟ تو ایک نے کہا بیٹی پریشان مت ہو، بلکہ میں جو ہے تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم ہوں عیسیٰ کی ماں، چوتھی نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 4 آیا آئی، اور آنے کے بعد مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے جتنے تارے تھے نہ تارے سب کو بھیج دیا حضرت آمنہ کے گھر۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے آسمان کے تارے تھے سب آئے، اور آنے کے بعد جو ہے آنے کے بعد حضرت آمنہ کے گھر میں جگمگ 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 کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عالم تصور میں نے کہا تھا کہ آسمان کے تاروں تم کیوں آئے ہو؟ تو آسمان کے تارے نے کہا تھا اے بندے اللہ کے سنو سنو، میں خود نہیں آیا بلکہ خالق کعبہ نے مجھے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے تمام تارے کو کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ عام انسان کے یہاں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، عام انسانوں کے یہاں لڑکوں کی پیدائش ہوتی ہے، لڑکیوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو انسان جو ہے اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹا کرتا ہے، گھر کو منور کرتا ہے، رشتے دار کو بلا کر گھر میں دعوت کراتا ہے، اور جس وقت میرا نبی دنیا میں تشریف لا
जा रहा था, उस वक्त जो है मुस्तफा के घर में कोई चरागा करने वाला नहीं था, मुस्तफा के घर में कोई रोशनी करने वाला नहीं था, मुस्तफा के घर में कोई जो है लाइट का इंतजाम करने वाला नहीं था, कुमकुमे लगाने वाला नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां के तमाम तारों को भेज दिया था और मैंने कहा था, ए तारे, तू तो मुस्तफा के पैदाइश के बाद मुस्तफा के घर को जो है चरागा करने के लिए आया था। और क्या करने आया? तो तारों ने कहा था, ये अल्लाह के बंदे सुनो सुनो, बात ये है कि आम इंसान के यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है तो बाप, दादा, नाना बच्चों की खुशी में मिठाइयाँ बांटा करता है। और रब ने कहा था, ये आसमां के तारों सब जो है आमना के घर पे चले जाओ, क्योंकि आमना अपने लाल का सदका बांट रही है और जिसको मुस्तफा का सदका मिल जाए वो इस दुनिया में भी कामयाब और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होता होगा। मेरे दोस्तों, आसमां के जितने तारों आए थे ना, सब जो है मुस्तफा का सदका लेने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह। यही तक के महदूद नहीं, और आगे मैं आपको बताऊं, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, तो दुनिया में इस तरीके से आया जैसे आम बच्चे जो आते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि मेरा नबी सजदे की हालत में दुनिया में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। आमना फरमाती है उस वक्त जो है मेरे लाल की ज़बान पे रब्बे हबली उम्मती की सदा थी। सुभान अल्लाह। और आमना खुद फरमाती है कि मेरे जिस्म से नूर निकला और ऐसा नूर निकला कि मेरा घर भी मुनव्वर हो गया और उस नूर की चमक में जो है मैं जो है शाम के महल्लात को मुलाजा फरमा लेती थी। सुभान अल्लाह। पता मेरे दोस्तों, जरा गौर करो, मक्के से शाम कितना दूर है, उनके शाम के महल्लात को आमना फरमाती है कि मैं मक्के में अपने घर के अंदर बैठ के मुस्तफा के नूर की चमक में जो है, तभी तो कलामा जमील ने क्या है लिखा है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। आमना ने जिनकी नूर की रोशनी में देखा था मुल्क शाम, वाह वाह क्या नूर निकला, अस्सलातु वस्सलाम। पता मेरे दोस्तों, ये आका की आमद की जलवा गरी है। और पता मेरे दोस्तों, ये तक के महदूद नहीं, आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आ गया ना, आने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब गए थे खाने काबा का तवाफ करने के लिए। अचानक अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि खाना काबा लर्जा हुआ है, हिल रहा है, कांप रहा है। और हजरत आमना के घर की जानिब, अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब वो काबा झुका हुआ है। अचानक किसी ने कह दिया, ये अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे का बेटा जो है आपके घर में तशरीफ लाया है, आपके बेटे का लाल दुनिया में तशरीफ लाया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने इतना सुना मैं खुर्रम था। उसके बाद जो है मैं घर के पास आया और जैसे ही घर के पास आया ना, तो एक इंसान था जो फरिश्ता था, इंसान की शक्ल सूरत में, वो दरवाजे के पास खड़ा था। और आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, तो अचानक थोड़ी देर के बाद जो है मेरा लाल मेरी नजरों से ओझल हो गया, पर्दा हो गया। आमना फरमाती है कि मेरे लाल को जो है चंद जो फरिश्तों के बीच में जो है कुछ लोग मेरे लाल को मेरी गोद से लिया और लेने के बाद जो है मेरा लाल मेरी नजरों से ओझल हो गया, पर्दा कर गया। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने लाल को अपनी गोद में पाया तो क्या देखा, मेरा लाल जो है रेशमी लिबास में, हरे रंग के लिबास में जो है मलबूस है, पहने हुआ है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं दरवाजे पे गया तो किसी ने मुझे रोक दिया और कहा अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो अब्दुल मुत्तलिब से उन लोगों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब ऐसा है कि मुस्तफा के रसूल मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और मुस्तफा के दीदार के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख फरिश्ते नहीं बल्कि तकरीबन 2,40,000 फरिश्तों को भेजा है जो मुस्तफा का दीदार करने के लिए आमना के घर में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। अभी फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, आप जो है अंदर ना जाए, आप जो है अभी बाहर रहे। जब फरिश्ते जो है दीदार कर लेंगे उसके बाद आप अंदर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमना फरमाती है कि जब तक मेरा लाल मेरे शिकम में था तो कभी हजरत आदम जो है खाम में आकर बशारत देते थे, कभी जो है हजरत इब्राहिम जो है बशारत दिया करते थे और कहते थे ये
आमना परेशान मत हो, ये आमना घबरा मत, बल्कि तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा जब दुनिया में आएगा तो आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बच्चा तमाम नबियों का सुल्तान बन के दुनिया में तशरीफ लाएगा। हज़रत आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल आ गया, आने के बाद किसी ने कहा था खाम में ही कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी के दो नाम है, बहुत सारे नाम है, लेकिन दो नाम मशहूर है, आसमानी नाम अहमद, जमीनी नाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पता मेरे दोस्तों यही तक के महदूद नहीं, आप मैं और आगे आपको बताता चलूं। हज़रत आमना के यहाँ मेरे आका की जलवागरी हो गई, लेकिन पता मेरे दोस्तों अरब का दस्तूर ये था कि जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती थी ना, जिसके यहाँ बच्चे जन्म लेते थे, और पता मेरे दोस्तों उस वक्त का माहौल ऐसा था कि लोग जो है औरतें जो है बाहर से दूसरे मुल्क से आया करती थी और बच्चे को ले जाती थी दूध पिलाने के लिए। लेकिन आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल आया ना तो मैंने क्या देखा पता है, एक फरिश्ता जो है एक खाने काबा की छत पे झंडा लगाया। लेकिन पता मेरे दोस्तों ये झंडा जो है किसने लगवाया था? रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा जिब्राइल ऐसा है तुम चले जाओ जन्नतुल फिरदौस में, और जन्नतुल फिरदौस सबसे बेहतर जन्नत है, सबसे आला जन्नत है, सबसे जो है आला दर्जे का जन्नत है। उस जन्नत में रब ने कहा था जिब्राइल चले जाओ जन्नत में और जन्नत से जो है 3 झंडे ले लो। जिब्रील ने कहा था मेरे परवरदिगार उस झंडे को लेकर क्या करूं? तो रब ने कहा था जन्नती झंडा ले, और लेने के बाद एक जो है काबे के छत पे लगाओ और दूसरा जो है मगरिब में, तीसरा जो है मशरिक में, ये यानी पूरा और पश्चिम में झंडे लगाओ, और एक जो है हजरत काबा के छत पे लगाओ। और झंडा लगाने लेने के बाद जिब्राइल आते हैं और एक को जो है पूरब में झंडा लगाया, दूसरा पश्चिम में लगाया, तीसरा काबे की छत पे लगाया। और एक रिवायत में ये भी है कि एक झंडा जो है हजरत आमना के घर पे लगाया गया। लेकिन पता मेरे दोस्तों ये 3 झंडे लगाए हजरत जिब्राइल, लगाने के बाद फिर वापस लौटे रब्बी बारगाह में और हाथ जोड़ के कहते हैं मेरे परवरदिगार अगर मुझे जो है तुम अगर एक सवाल करने की इजाजत दो, मरहमत फरमाओ तो मैं तुझसे एक सवाल करूं। रब ने कहा था ए जिब्राइल तुम मुझसे सवाल करना चाहते हो? तो जिब्राइल ने कहा हाँ परवरदिगार अगर तुम इजाजत मुझे दो तो मैं जो है तुझसे मैं एक सवाल करूं। रब ने कहा था जिब्राइल पूछ क्या सवाल करना चाहते हो? जिब्राइल ने कहा था ये मेरे परवरदिगार आदम अलैहिस्सलाम को तूने भेजा था, जन्नती झंडा जो है नहीं लगवाया था, हजरत शीश को भेजा था, जन्नती झंडा नहीं लगवाया था, हजरत नूह को भेजा था, जन्नती झंडा नहीं लगवाया था, हजरत इब्राहिम को भेजा था, झंडा लगाने का हुक्म नहीं दिया था, हजरत मूसा को भेजा था, झंडा लगवाने का हुक्म नहीं दिया था, हजरत ईसा को भेजा था, झंडा लगवाने का हुक्म नहीं दिया था। ये मेरे परवरदिगार आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को तूने दुनिया में भेजा, लेकिन किसी नबी के पैदाइश के वक्त तूने झंडा लगाने का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन ये मेरे परवरदिगार आखिर ये कौन नबी है जिनको भेज रहा है तो झंडा लगाने का हुक्म दे रहा है, झंडा लगवा रहा है पश्चिम में, झंडा लगवा रहा है पूरब में, झंडा लगवा रहा है अपने घर काबा के ऊपर। तो रब ने कहा था ए जिब्राइल कान खोल कर सुन ले, आदम से लेकर ईसा तक मैंने तमाम नबी को भेजा, लेकिन जो अब मेरा नबी जा रहा है वो आदम का भी सरदार है, शीश का भी सरदार है, नूह का भी सरदार है। जाने वाला आम नबी नहीं है बल्कि तमाम नबियों का सुल्तान बन के जा रहा है, तमाम नबियों में आला नबी बन के जा रहा है। पता मेरे दोस्तों रब ने कहा था इस वजह से मैं झंडा लगवाता हूँ। और पता मेरे दोस्तों आज हम लोग भी हजरत जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, घर में झंडा लगाना ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और लगवाना खालिक काबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो पता मेरे दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था कि मक्के का आम दस्तूर था कि जिसके यहाँ बच्चे पैदा हो या बच्चे पैदा होना तो दाया आया करती थी और ले जाया करती थी दूध पिलाने की घर से, और दूध पिलाकर जो है बच्चे जब तक के रजात के वक्त में रहते थे यानी दूध पीने की मुद्दत होती थी उस वक्त तक जो है बच्चे को दूध पिलाती थी और पिलाने के बाद जिसका बच्चा रहता था ना उसके सुपुर्द कर दिया करती थी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब जो है मैं अपने कबीले से बनु साद से 40 औरत जो है अपने अपने घोड़े अपने ऊँटनी के सवार होकर हम सब
कहाँ गए? मक्का की सरजमीन पे। और इस घर से सब औरत पहुंची वहाँ कि कोई बच्चा, किसी को अमीर का बच्चा मिलेगा, किसी को गरीब का बच्चा मिलेगा, और सबके दिल में यही लालच थी, सबके दिल में जो है यही ख्वाहिश थी। लेकिन पता है मेरे दोस्तों, जब मुस्तफा की आमद हुई थी ना, उस वक्त आसमां की हवाएं भी जो है रब की बारगाह में फरियाद करती थी, ये मेरे परवरदिगार तो मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं तेरे महबूब की जो है परवरिश करूं, ताकि मुझे भी मुस्तफा की परवरिश का शरफ हासिल हो जाए। परिंद चरिंद जितने थे सब जो है रब की बारगाह में फरियाद करते थे, इल्तिजा करते थे, दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे इजाजत मरहमत फरमा ताकि मैं तेरे महबूब की परवरिश करूं, तेरा महबूब मेरी गोद में आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ तक के फरिश्ते भी कहा करते थे परवरदिगार मुझे इजाजत दे दे ताकि तेरा नबी मेरी गोद में आ जाए। तो रब तबारक व तआला ने कहा था, ए मेरे हवा कान खोल कर सुन ले, ए परिंदे कान खोल कर सुन ले, ए फरिश्ते कान खोल कर सुन ले, क्योंकि जो रब तबारक व तआला एक मर्तबा फैसला ले लेता है ना, अपने फैसले को नहीं बदला करता है। तो हवा ने कहा था, चरिंदों परिंदे ने कहा था, ए मेरे परवरदिगार फिर तेरे महबूब को कौन परवरिश करेगा, तेरे महबूब को कौन दूध पिलाएगा? तो रब ने कहा था, एक ऐसी औरत है जिस औरत का नाम जो है हलीमा सादिया है, और उसके किस्मत में मैंने जो है मुस्तफा की परवरिश लिख दी है। और रब जिस चीज को एक मर्तबा लिख देता है, जिसकी तकदीर का फैसला रब एक मर्तबा कर देता है, वो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बातों को बदला नहीं करता है। रब ने कहा था, मैंने हलीमा सादिया की किस्मत में अपने महबूब को लिख दिया है, हलीमा सादिया भले ही आएगी और आकर मेरे महबूब को लेकर जाएगी। हलीमा सादिया फरमाती है कि मेरे कबीले से बनु साद से 40 औरतें ऊँटनी पे सवार होकर जो है सब मक्के की जानिब रुख किया, सफर तय किया। और हलीमा सादिया ऐसी थी जिनके घर में कई दिन तक खाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके घर में खाना नहीं बनता था, उनके घर में जो है लालटेन भी नहीं जला करते थे, उनके घर में जो है चिराग भी रोशन नहीं होता था, कई दिन तक खाते से थे। और हलीमा सादिया के यहाँ भी एक बच्चे की पैदाइश हो चुकी थी, उसका नाम था अब्दुल्ला। और उसके शौहर जो थे ना, अपने शौहर के साथ अपने बच्चों को लेकर जो है पहुंची कहाँ? हजरत हलीमा सादिया फरमाती 40 औरतें थी, लेकिन 39 औरतों के पास जो है उनके पास जो ऊँटनी थी ना बहुत तंदुरुस्त थी, बहुत ही कवी थी, बहुत ही ताकतवर थी। वो लोग जल्दी से जो है मक्के की सरजमीन पे पहुंच गए, लेकिन मेरे पास जो ऊँटनी थी ना वो लांगर थी, कमजोर थी, और इस तरीके से चलती थी, बहुत ही स्लो चला करती थी, आहिस्ता से चला करती थी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैं मक्के की सरजमीन पे पहुंची ना, उस वक्त जो है बड़े अमीर के लड़कों को, बड़े अमीर के बच्चों को दाया जो है लेके चली गई थी। लेकिन मैं जो है आखिर में पहुंचे, जब आखिर में पहुंची ना तो मेरे सामने जो है हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला की गोद में दुर्रे यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थी। हलीमा सादिया ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा, आमना के लाल को देखा, अल्लाह के हबीब को देखा, और देखने के बाद जो है मुस्तफा मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए? मुस्तफा ने फरमाया, ये हलीमा सादिया तुम जो है तमाम औरतों के पीछे आई हो, तो मैं जो है तमाम नबियों का सरदार बन के सबसे आखिर में आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हलीमा सादिया ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, देखने के बाद मोहम्मद अरबी मुस्कुराने लगे। हलीमा सादिया समझ गई, और जब मुस्तफा जिसको देख के मुस्कुरा दे, मेरा ईमान कहता है उसका दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा और उसका आखिरत में भी बेड़ा पार होता नजर आएगा। और हलीमा सादिया ने जब बच्चे को देखा, देखने के बाद क्या देखा कि वो बच्चा इतना अनोखा बच्चा है, वो बच्चा इतना लाजवाब बच्चा है, वो बच्चा इतना बेहतर बच्चा है, वो बच्चा जो है इतना लाजवाब बच्चा है, इतना बेमिसाल बच्चा है। अपने शौहर से कहने लगी, हे मेरे सरताज, हे मेरे सरताज, हे मेरे शौहर, ऐसा है कि हम सब जो है सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके बाप का साया सर से उठ चुका है, जिसके बाप का इंतकाल जो है काफी 9 महीने पहले हो चुका है। अल्लाह अकबर। 4 महीने पहले हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इतना कहा ऐसा है, उनके शौहर कहते हैं ठीक है, एक बच्चा है, भले ही यतीम है, बाप की जानिब से, चलो इस बच्चे को ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा सादिया ने पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को अपनी गोद में लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। लेने के बाद सीने से लगाया, लगाने के बाद हलीमा सादिया फरमाती है कि जैसे ही मैंने
نے अपने बच्चे को सीने से लगाया था, मोहम्मद को अपने सीने से लगाया था और लगाने के बाद जो है अपने पिस्तान को मैंने उसके मुंह के जानिब किया। बच्चे जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध जो है शमशेर होकर दिया, दूसरे पिस्तान की तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह को बढ़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह को फेर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। यहीं तक के महफूज रही। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मोहम्मद को सीने से लगाने के बाद मैं अपने जानवर पे सवार हुई, अपने घोड़े पे सवार हुई और सवार होना ही था तो ऐसा लगता था वो ऊँटनी जो पहले लांगर थी, पहले कमजोर थी, मुस्तफा का कदम लगा उसके अंदर ताकत आ गई थी। सुभान अल्लाह, वो तंदुरुस्त हो गई थी और इस तरह से ऊँटनी चलने लगी, इतनी तेज चल रही थी, इस तरह से जो है सफर तय कर रही थी, इस तरह से चल रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जो पहले की औरत पहले आने के बाद मक्के से जो है बनु साद की तरफ जो है सफर तय किया था वो सब के सब पीछे रह गए और हलीमा सादिया की ऊँटनी आगे के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लोगों ने कहा था, औरतों ने कहा था, मर्दों ने कहा था, ये हलीमा सादिया क्या सवारी वही है या सवार बदल गया है? तो हलीमा सादिया ने कहा था, ये लोगों सुनो सुनो, सवारी वही है लेकिन सवार बदल गया है। सवार के कदम की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊँटनी को कवी फरमा दिया है, मेरी ऊँटनी को ताकतवर बना दिया है। हलीमा सादिया फरमाती है कि जहाँ धूप की तपिश होती थी ना वहाँ मैं क्या देखती थी कि आसमां का बादल जो है आकर मोहम्मद के ऊपर, मेरे लाल के ऊपर जो है साया फगन हो जाता था। सुभान अल्लाह, साया करता था। यही तक के मौजूद रही। हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ी ना तो मैंने क्या देखा कि काबा जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब झुकता हुआ नजर आ रहा था। मैंने कहा था काबा सारी दुनिया तेरी तरफ, तो आमना के लाल की तरफ क्यों? तो काबा कहता है सब मेरी तरफ झुकता है और मोहम्मद जो है मैं मोहम्मद की तरफ झुकता हूँ। मैंने कहा क्यों? तो काबा कहता है मोहम्मद काबे का भी काबा है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हलीमा सादिया और आगे बढ़ी। बढ़ने के बाद एक कुएं के पास पहुंची। वहाँ एक औरत जो है बिलख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिरिया गुजारी कर रही थी। उसका बच्चा एक ही था लेकिन उसका बच्चा जो है थोड़ा सा जाने मान के चलो वो बच्चा जो है चल नहीं पाता था लेकिन जो है घुटने के बल चलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा को हजरत ने क्या किया, थोड़ी दूर कुएं से 2-4-10 रात पहले दूर बच्चे को बैठाकर बाल्टी में रस्सी डालकर जो है पानी निकाल रही थी और पानी जैसे ही निकाल रहे थे, पानी निकालते निकालते अचानक वो बच्चा जो है कुएं के करीब आकर कुएं में कूद गया और जैसे ही कुएं में कूदा ना वो माँ की ममता बेकरार हो गई। माँ रोने लगी, माँ बिलखने लगी, माँ चिल्लाने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ जब चिल्ला रही थी, माँ जब रो रही थी ना, हलीमा सादिया फरमाती है ये औरत रो रही हो, इस कुएं के पास क्यों जो है तड़प रही हो, क्यों परेशान हो? हलीमा सादिया से वो औरत कहती है ऐसा है देखो ना मेरा एक ही लाल था, मेरे दिल का टुकड़ा एक ही था, मेरा सहारा एक ही था, मेरा छोटा बच्चा था। मैं कुएं से पानी निकाल रही थी लेकिन अचानक मेरा बच्चा जो है कूद कर कुएं के अंदर चला गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही ना सुनना था हलीमा सादिया फरमाती है ये औरत आप परेशान मत हो, ये औरत घबरा मत, ये औरत बिलखने की कोई जरूरत नहीं, आओ भगा करने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरी गोद में जो बच्चा है वो बच्चा को लेकर मैं कुएं के करीब आती हूँ और इस बच्चे के सदके जो है अल्लाह तबारक व तआला तेरे लाल को जिंदा फरमा देगा, तेरा लाल कुएं से निकल आएगा, तेरा लाल बच जाएगा। अल्लाह अकबर। किताबों में आता है कि हलीमा सादिया मोहम्मद अरबी रुपए फिदा को कुएं के करीब लेकर आई और लेकर आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखे ज़ेबा को कुएं के पानी की तरफ जैसे ही करना था, कुएं का पानी बहुत ही तह में था, बहुत ही नीचे था। वो बच्चा पानी के अंदर डूबता था, निकलता था, अंदर बाहर होता था, लेकिन मुस्तफा के रुखे ज़ेबा को हलीमा सादिया ने कुएं के पानी की तरफ किया। कुएं का पानी उछाल मारता हुआ ऊपर आ जाता है, बच्चा माँ की गोद में जिंदा बच जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों,
बच्चा बच जाता है और बचने के बाद जो है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हलीमा सादिया अपने घर में आती है। और आने के बाद वो हलीमा सादिया जिनके घर में हफ्तों खाना नहीं बनता था, जिनके घर में खाते थे, हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी गोद में लिया, मेरे पिस्तान में जो है भूख की वजह से, खाना न मिलने के सबब से मेरे पिस्तान में दूध नहीं था, लेकिन मुस्तफा के करम से जो है, मुस्तफा के सदके मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पिस्तान में जो है दूध को नाज़िल फरमा दिया। यही तक के महदूद नहीं, बल्कि हलीमा सादिया फरमाती है कि मोहम्मद के सदके जो है मेरे अंदर से जो कमजोरी थी ना, सब खत्म हो गई, मेरे जानवर जो कमजोर थे सब के सब खत्म हो गए। और हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि मेरे घर में जो बकरियां थी ना, उसके थन जो है दूध से जो है सूखे हुए थे, लेकिन जब बच्चे को लेकर, मुस्तफा को लेकर मैं घर पहुंची थी तो मैं क्या देखती हूँ कि जो बकरियों के थन जो है दूध से सूखे थे, वो सब के बकरियों के थन जो है दूध से भरे नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है कि जैसे ही मैंने आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर घर के अंदर कदम रखी और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गहवारे में लिटाया, जैसे ही अपने गहवारे में लिटाया ना, तो क्या देखती हो कि मेरे घर से जो है गुर्बत खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई, मेरे घर से जो है रोशनी निकला करती थी, मेरे दरो दीवार चमक रहे थे, दमक रहे थे, मुनव्वर हो गए थे। लेकिन पता मेरे दोस्तों, आस पास की औरतें जो थी आपस में ये गुफ्तगू करना शुरू कर दी कि देखो वो हलीमा सादिया झूठ बोलती है, वो चिराग जलाती है, लेकिन कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास जो है तेल तक नहीं, मेरे पास लालटेन नहीं कि मैं लालटेन घर में जलाऊं, अपने घर को मुनव्वर करूं। तो चंद औरतों ने आपस में मीटिंग रखी कि रात में हलीमा सादिया की चोरी पकड़ी जाए। देखती हूँ कि हलीमा सादिया रात में जो है चोरी पकड़ेंगे, तकरीबन 12 बजे रात में हम सब उसके दरवाजे पे जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। अब जब दरवाजा खोलेगी ना हलीमा सादिया, तो हम सब उसकी चोरी पकड़ लेंगे और उनको जब उनकी चोरी जब पकड़ेंगे ना, तो हलीमा सादिया से कहेंगे क्या तुम झूठ बोलती हो, अल्लाह अकबर कबीरा। तो रात के 12 बजे जो है बनु साद की चंद औरतें इकट्ठा होने के बाद पहुंची कहाँ, हलीमा सादिया के दरवाजे पे। दरवाजा खटखटाया, हलीमा सादिया समझ रही थी हो सकता है जिससे हमने कर्ज लिया है वो कर्जदार हो के कर्ज मांगने के लिए मेरे दरवाजे पे आए हैं, और दरवाजा रात में खटखटा रहे, दरवाजा पीट रहे हैं। हलीमा सादिया घबरा गई, डर गई, डरते डरते दरवाजा जो है खोला। खोलने के बाद जैसे ही खोला तो क्या देखा कि चंद औरत जो है बनु साद ही की है। हलीमा सादिया ने कहा ये औरत मेरे पास क्यों आई हो, ये औरत मेरे पास क्यों आई हो। कहा हलीमा तुम झूठ बोलती हो, देखो तेरे घर से जो है रोशनी निकल रही है, तेरे घर मुनव्वर है, तेरे दरो दीवार मुनव्वर है। हलीमा सादिया ने जैसे ही इतना सुना कहा हाँ ठीक है, मेरा घर मुनव्वर है, मेरा घर रोशन है, मेरा घर चमक रहा है, चमक रहा है, लेकिन सुनो बनु साद की औरतों, ऐसा है मैं कोई लालटेन नहीं जलाया, कोई चिराग जो है रोशन नहीं किया, कोई दिया नहीं जलाया। वो हलीमा सादिया से बनु साद की औरतों ने कहा था ये हलीमा सादिया फिर बता, फिर तेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है, तेरे घर में लालटेन नहीं जल रहा है, तेरे घर में दिया नहीं जल रहा है, तो फिर तेरा घर मुनव्वर कैसे है। तो हलीमा सादिया ने कहा था जब से मैं इस बच्चे को लेकर आई हूँ मोहम्मद मुस्कुराता है, मेरा घर मुनव्वर हो जाता है, मेरा घर चमकने लगता है, चमकने लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब रजात का वक्त इतना खाना मैं मोहम्मद को दूध पिलाती रही, अचानक एक वक्त ऐसा भी आया कि मोहम्मद जो है बड़े हो गए ना, तो उसके बाद हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो है कहाँ गई, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला के दरवाजे पे, दौलत खाने पे। और जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया कहती है आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐसा है आप अपने बच्चे को अपने पास रख ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता मेरे दोस्तों, हलीमा सादिया जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सगी माँ हजरत आमना के करीब रखा, रखने के बाद फिर कहा हलीमा सादिया ने ऐसा है आमना तुम मुझ पे जो है तरस खाओ, मुझे अपने लाल को कुछ दिन के लिए और जो है मेरे पास छोड़ दो, ले जाने की इजाजत दे दो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा ठीक है हलीमा सादिया मेरी बहन, मेरे लाल को फिर वापस लेके चले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया जितने दिन जो है दूध पिलाने की इजाजत होती है, रजाई भाई जो है अल्लाहु अकबर कबीरा पैगंबर
پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ کے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آمنہ کے قریب حلیمہ سعدیہ لے گئے, اجازت لے کے دوبارہ لے کر اپنے گھر آئے. آنے کے بعد مصطفیٰ کے بچپنے کا زمانہ تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپنے کا زمانہ بہت ہی عجیب زمانہ تھا. پتا میرے دوستو, ایک عورت تھے جس کے بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی, جس کے بچے کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا تھا, طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا تھا تیرا بچہ اب نہیں بچے گا, اب تیرا بچہ جو ہے مر جائے گا, تمہاری گود جو ہے خالی ہو جائے گی, تم بھی ماں بچے کی ماں کہلاؤ گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بلکتی ہوئی روتی ہوئی تڑپتی ہوئی پہنچی کہاں, حلیمہ سعدیہ کے دولت خانے پہ. حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ جانے کے بعد جو ہے کہتی ہے حلیمہ سعدیہ ایسا ہے میرے پاس ایک ہی لڑکا تھا جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, بہت زیادہ میرا بچہ جو ہے بیمار کی حالت میں تڑپ رہا ہے. ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا, طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا, عام حکیموں نے لا علاج کہہ دیا, میرا بچہ نہیں بچے گا. اور رونے لگی, بلکنے لگی. حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کے دھون کو یعنی پاؤں کو جو ہے ایک پیالے کے پانی میں رکھا اور پاؤں شریف کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کو دھلا اور دھلنے کے بعد دھون شریف کو جو ہے لے دیا. کہا ایسا عورت جاؤ اپنے بچے کو پلا دینا, تیرے بچے کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ کے قدم پاک کی دھون کو دیا. وہ عورت لے جا کر اپنے بچے کو پلائی اور جیسے ہی بچے کو پلانا تھا وہ بچہ جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا, طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا, حکیموں نے لا علاج کہہ دیا, سب نے کہہ دیا تھا تیرا بچہ اب دنیا میں کھڑا نہیں ہوگا, تیرا بچہ چل پھر نہیں سکتا, تیرا بچہ مر جائے گا. لیکن مصطفیٰ کے قدم پاک کی دھون کو اس عورت نے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالا تھا, بچے نے پیا تھا. دھون پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو صحت کاملہ عطا فرما دیا تھا. ہو گیا. پتا میرے دوستا, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آگے جب آقا کی عمر بڑھی نا تو پتا ہے میرے دوستو بچپنے کی حالت جو ہے عجیب حالت ہوتی ہے, بچپنے کی کیفیت عجیب کیفیت ہوتی ہے. حلیمہ سعدیہ سے میرے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں امی حلیمہ سعدیہ ایسا ہے بھائی عبداللہ جو ہے کہاں جاتے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی. پھر پیغمبر نے کہا تھا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ بتا تو صحیح میرے بھائی جو ہے عبداللہ کہاں جاتے ہیں. تو کہتے بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے کہ مجھے بھی اجازت تو میں بھی جاؤں. تو عبداللہ بھائی کے ساتھ جنگل میں بکری چرایا کروں, میں بھی جنگل میں بکری چرانے کے لیے جانے کی تیاری کرتا ہوں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹے تم بھی چلے جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں گئے بکری چرانے کے لیے. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر ہوتا تھا نا پیڑ پودے سب جھک کے مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بچپنے کا عالم ہے, بچپنے کی کیفیت ہے, مصطفیٰ کے بچپنے کی عظمت ہے. بتا میرے دوستو عبداللہ کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین کے اوپر لیٹتے تھے نا تو اگر دھوپ ہوتا تھا, اگر دھوپ بہت زیادہ تپش ہوتی تھی, دھوپ بہت زیادہ ہوتی تھی نا تو آسمان کے بادل کا ٹکڑا آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہی تک کہ محدود نہیں, اچانک ایسا بھی آیا تھا. عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اچانک میرے نظروں کے سامنے جو ہے چند لوگ حاضر ہوئے, چند جو ہے نورانی چہرے والے آئے اور آنے کے بعد جو ہے محمد کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اچانک جو ہے محمد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے, پردہ ہو گئے. عبداللہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے گھبراتے ہوئے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ماں گجب ہو گیا, آج بھائی محمد کو کسی نے اٹھا کر لے گیا, کسی نے غائب کر دیا, کسی نے جو ہے پکڑ کے لے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پتا ہے میرے دوستو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اتنا سنا میں گھبرا گئی, میں بے چین ہو گئی, دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب چند قامت لوگ نورانی چہرے والے لوگ نے جب محمد کو گرفتار کیا تھا, محمد کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا, گھیرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک پر چاک کیا گیا. چاک کرنے کے بعد جو ہے دل کو نکالا, نکالنے کے بعد جو ہے نہر سے پانی سے جو ہے جنت پانی سے دھلا, دھلنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سینہ جو ہے 2 مرتبہ شق کیا گیا. ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرانے کے لیے گئے تھے تو سینہ چک کیا گیا, سینہ جو ہے چیرا گیا,
پھاڑا گیا, پھاڑنے کے بعد دل کو نکال کر صاف کیا گیا. کرنے کے بعد جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب اتنا پتا چلا, دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی جنگل میں گئی. جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگل میں تشریف فرما ہے, آپ جو ہے کھڑے ہیں. حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا, بیٹا ذرا میرے قریب ہو جاؤ, اے محمد رسول اللہ میرے قریب ہو جاؤ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوتے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں نے محمد کے سینے کا کپڑا جو ہے کھول کر سینہ دیکھا تو نہ اس پہ کوئی نشان تھا, نہ چاقو کا کوئی نشان تھا, بلکہ بالکل پہلی طرح سینہ محفوظ نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. پتہ میرے دوستو, حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر حلیمہ سعدیہ کی غربت مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے گھر کی پریشانی دور ہو گئی, غربت ختم ہو گئی. اب حلیمہ سعدیہ جو ہے چند سال رکھنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی 5 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس پہنچے. پتہ میرے دوستو, آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی. وہ حضرت آمنہ فرماتی ہے, پتہ میرے دوستو جب میرا لال دنیا میں آیا نا, عام بچے روتے ہوئے آتے ہیں لیکن مصطفیٰ روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. آمنہ فرماتی ہے کہ دنیا کے بچے آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں, لیکن میرا لال دنیا میں آیا تو روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا آیا. پتہ ہے میرے دوستو, پتہ ہے میں نے فرماتے ہیں آقا فرماتے, آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ جب عام بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو شیطان اس کو جو ہے وہ سے مارا کرتا ہے, اس لیے جو ہے بچے روتا ہے. آمنہ فرماتی ہے کہ میرا لال جب آیا نا تو روتا ہوا نہیں بلکہ مسکراتا ہوا دنیا میں تشریف لایا اور مسکراتا ہوا تشریف لایا. عالم تصور میں نے کہا ہے آمنہ تیرا لال دنیا میں تشریف لایا, رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب دنیا میں آیا تو پھر تیرے محبوب کا جب تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوا تو میرے پروردگار تو عام بچے دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہیں, تیرا محبوب رویا کیوں نہیں؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, یہ میرے بندے جب دنیا میں عام بچہ آتا ہے شیطان جو ہے اس کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے, اور میرا محبوب جو دنیا میں آیا تو اس میں شیطان کا کوئی قبضہ, کوئی تاریخ, کوئی جو ہے ایک نسخہ پیغمبر کے اوپر کام نہیں کیا کرتا ہے. کوئی تدبیر جو ہے وہ ہر تدبیر پہ فیل ہو جایا کرتا ہے. پتہ میرے دوستو یہی تک کہ محدود نہیں, پتہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں آمنہ کے پاس آ گئے, آنے کے بعد آمنہ فرماتی ہے کہ اچانک 5 سال کی عمر میں جب میرا لال میرے پاس آیا نا پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ, جانے کے بعد میرے محبوب کے سینہ کو پھر سے جو ہے شک کرو. رب کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, پتہ ہے محبوب کیا میں نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ, اپنے محبوب کے سینے کو کشادہ کیا. جبرائیل آئے, آنے کے بعد 5 سال کی عمر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پتہ ہے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ فرماتی ہے کہ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جو ہے ایک تشت لیا تھا, اس میں جو ہے چاقو تھی اور وہ تشت جو ہے سونے چاندی کی تھی. اور پتہ ہے حضرت جبرائیل آئے, آنے کے بعد مصطفیٰ کے سینے کو شک کیا, چیرا. شک کرنے کے بعد جو ہے سینہ جو ہے شق القبر ہوا, سینہ چیرا گیا. چیرنے کے بعد آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے محبوب میرے لال کے سینے سے جو ہے جو ایک لوتھڑا تھا گوشت کا اس کو باہر کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ یہ لوتھڑا جو ہے نا یہ لوتھڑا جو ہے گندا ہے, اس کو میں نکال کے باہر کر دیتا ہوں کیونکہ شیطان اس پہ حاوی ہوا کرتا ہے, شیطان جو ہے اس پہ قابض ہوتا ہے, شیطان کا اس پہ قبضہ ہوتا ہے. اس کو نکال کر مصطفیٰ کے دل کو جو ہے نہر جنت کے پانی سے پاک کو صاف کیا گیا اور پھر سل دیا گیا. آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے لال کے سینے پہ نشان موجود تھا, اور وہ نشان اس وقت تک موجود تھا جب تک کہ مصطفیٰ دنیا میں موجود تھے. مصطفیٰ کا بظاہر دنیا سے پردہ کر گیا. آمنہ فرماتی ہے کہ اس وقت تک وہ نشان پایا جاتا تھا. سبحان اللہ. پتہ میرے دوست یہی تک کہ محدود نہیں, جب مصطفیٰ تشریف لائے نا تو حضرت حلیمہ حضرت آمنہ اپنے گھر کے بند کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھی. لیکن پتہ میرے دوستو جب کوئی روتا ہو نا, غم کا مارا, دکھ کا مارا, پریشان روتا ہو نا, تو پتہ میرے دوستو اگر اس کے سینے کے سر کے اوپر یا کاندھے پہ کوئی اور ہاتھ رکھ دینا تو اس کی جو ہے سسکیاں اور بڑھ جاتی اور زور زور سے رونے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا جو ہے مددگار آ گیا, اس پہ جو ہے ہمیں دھرنے والا آ گیا. پتہ میرے دوستو جب مصطفیٰ کی ماں آمنہ رو رہی تھی بند کمرے کی کوٹری میں ایک کونے میں رو رہی تھی,
सिस्कियाँ बंधी थी। मुस्तफा की उम्र जो है तकरीबन 5 साल की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को अपनी माँ आमना के कांधे पे रखा, माँ की सिस्कियाँ और बढ़ गई। मुस्तफा फरमाते हैं, माँ मेरी माँ आमना क्यों रो रही हो? क्या ये सोच कर रो रही हो कि मोहम्मद बेसहारा है? क्या ये सोच कर रो रही हो कि मोहम्मद कमजोर है? ए माँ, ऐसा है, तेरा लाल जो है बेसहारा नहीं बल्कि बेसहारों का सहारा बन के दुनिया में तशरीफ लाया है। ए माँ, तुम अपने बेटे को कमजोर मत समझो, बल्कि तेरा लाल जो है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया का मसीहा बन के आया है। बेवाओं का सहारा, यतीमों का मलजा, बेकसों का कस, जिसके आंख में आंसू हो उसके आंख से आंसू पोंछने वाला महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है। आप परेशान मत हो, घबरा मत। पता मेरे दोस्तों, हजरत आमना हमसे फरमाते, आका क्यों रो रही हो माँ? तो हजरत आमना फरमाती, बेटा ऐसा है, आज से तकरीबन मेरे बाप की इनका इंतकाल तकरीबन 6 साल पहले जो है हो गया। बेटा आज तेरे बाप अब्दुल्ला की मुझे याद सता रही है। तो मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का जमाना था। मुस्तफा ने कहा था, माँ ऐसा है, चलो मुझे उंगली पकड़ के चलो अपने बाबा अब्दुल्ला की कब्र पे मुझे ले चलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आमना अपने बेटे मोहम्मद के साथ अपने सरताज अब्दुल्ला के कब्र पे जाती है और जाने के बाद मुस्तफा वहाँ खड़े होते हैं। रिवायत में आता है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को जो है जिंदा किया। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के सर के जो उसके बाप को जिंदा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर मुस्तफा ने अपना कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। पता मेरे दोस्तों, वही 6 साल का जब उम्र 6 साल की हुई ना, जब 5-6 महीने के थे तो बाप का साया सर से उठ गया। और जब 6 साल के हुए ना, तो पता मेरे दोस्तों, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मकाम अबवा की सरजमीन पे हजरत आमना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बुखार से जो है शरीर जो आपका तप रहा था, जल रहा था। बहुत सारे लोग थे काफले में, लेकिन सबके सब चले गए। लेकिन पता उम्मे ऐमन फरमाती है, उस वक्त मैं वहाँ मौजूद थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब तबीयत खराब हुई ना, पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है नीचे तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद जो है अपनी माँ के सर को अपनी रान पे रखा। रखने के बाद माँ के सर को दबाने लगे, माँ के सर की मालिश करने लगे, माँ की खिदमत करने लगे, माँ के सर का बोसा लेने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और लेते लेते जो है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई। मुस्तफा रोने लगे। आमना फरमाती है, ए बेटा ऐसा है रो मत, क्योंकि तुम रोने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रोते हुए इंसान को हंसाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। पता मेरे दोस्तों, अचानक जो है हजरत आमना की आंखों में आंसू नहीं बल्कि मुस्कुराहट। हजरत आमना फरमाती है, ये मेरा लाल मुस्तफा ऐसा है, मैं बहुत ही खुशकिस्मत औरत हूँ कि बेटा जहाँ जहाँ लोग मेरा तस्करा करेंगे वहीं तेरी माँ आमना का भी तस्करा करेंगे। ये बेटा पता मेरे दोस्तों, मुस्तफा की उम्र उस वक्त 6 साल की थी। पैगंबर जो है 6 साल की उम्र में अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, अपने माँ के सर की मालिश कर रहे हैं, अपने माँ के सर को दबा रहे हैं। और 6 साल की उम्र क्या होती है उस वक्त जो है बचपने का आलम होता है, बचपने की कैफियत होती है। लेकिन पैगंबर ने 6 साल की उम्र में अपने माँ की खिदमत करके पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के गुलामों को, अपने उम्मतियों को ये दर्श दिया कि देखो मुस्तफा 6 साल की उम्र में माँ की खिदमत कर रहे हैं। तुम भी दौलत की बुनियाद पे, सरमाए की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे, जमीनों जायदाद की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे नौकर रख के या नौकरानी रख के अपनी माँ की खिदमत करा के तुम ये न समझना कि मैंने अपने माँ के हक को अदा कर दिया। ये तेरी भूल है, क्योंकि माँ की खिदमत पैगंबर ने बचपने में करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि माँ बाप की खिदमत करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि आमना के लाल की सुन्नत है। पता मेरे दोस्तों, यही तक की महदूद नहीं। पता है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का जब इंतकाल हुआ ना, उम्मे ऐमन फरमाती है कि मेरे आका की सिस्कियाँ बन गई। मेरे आका जो है आंखें पहले थे आंसू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछो उस बच्चे से जिसके नजरों के सामने बाप का जो बाप जो है बचपने में बाप का साया उठ गया हो, लेकिन 6 साल की उम्र हो, बचपने के आलम हो और उसके बाप का इंतकाल हो जाए, तो पूछो उससे कि बाप की जुदाई क्या चीज होती है। बाप की जो है जुदाई बच्चे को बेकरार कर देती है, बेकरार कर देती है। लेकिन पता मेरे दोस्तों, आओ मैं और आगे आपको बताता चलो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक है अल्लाह रब्बुल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پتہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا سایہ جو ہے دنیا سے اٹھ گیا, ماں کا سایہ بھی سر سے جو ہے ہٹ گیا. پتہ میرے دوستو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مصطفیٰ کے کوئی سگے بھائی نہیں تھے اور بچپنے میں ہی دنیا میں اپنی ماں کے شکم میں تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا, اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا سایہ اٹھ گیا, اور 7-8 سال کی جب عمر ہوئی نا تو دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا. پتہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی حالت کو دیکھو, کیفیت کو دیکھو. رب کے بارگاہ میں فرشتوں نے کہا تھا اے میرے پروردگار آپ تیرا محبوب جو ہے بے سہارا ہو گیا, آپ تیرا محبوب اکیلا ہو گیا. رب نے کہا تھا اے فرشتے کان کھول کر سن لے, میرا محبوب دنیا میں جو گیا ہے نا اسے سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے میں اسے سہارا بنا کر بھیجا ہوں. سبحان اللہ, اسے کسی کی ضرورت نہیں, کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. رب فرماتا ہے اس کے سہارا, اس کا سہارا میں بنوں گا, اس کی مدد میں کروں گا. اللہ اکبر. میرے دوستو یہی تک کہ محدود نہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد دنیا میں نہیں ہوئی تھی تو پتہ ہے عرب کا دستور بہت ہی برا تھا, عرب کا دستور بہت ہی بھیانک تھا. لیکن میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے, اور آج ہی کی رات میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی سرزمین پہ صبح صادق کے وقت یعنی 4:45 تقریباً جو ہے آپ کی ولادت دنیا میں ہوتی ہے, آپ کی پیدائش دنیا میں ہوتی ہے. اور پتہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے, چمک سے جو ہے پوری دنیا مقطع نور بن جاتی ہے, پوری دنیا منور ہو جاتی ہے, پوری دنیا سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, پوری دنیا میں جو ہے اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے. لیکن آؤ میں آپ کو ایک بات اور آگے بتاؤں. پتہ میرے دوستو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, نہ لانے سے پہلے جو ہے آسماں جو ہے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا تھا, دعا کرتا تھا کہ میرے پروردگار اپنے محبوب کو میرے حصے میں بھیج دے, آسماں کے اوپر بھیج دے تاکہ میں زمین سے افضل ہو جاؤں. زمین کہتی تھی میرے پروردگار تو میرے اوپر بھیج دے تاکہ میں آسمان سے افضل ہو جاؤں. زمین بھی دعا رب کی بارگاہ میں کرتی تھی, آسمان بھی دعا کرتا تھا رب کی بارگاہ میں میرے پروردگار تو محمد کو میرے حصے میں بھیج دے. آسمان بھی کہتا تھا میرے پاس جو ہے محمد کو بھیج دے. زمین کہتی تھی میرے پاس بھیج دے. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے دونوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا, اور قبول فرمانے کے بعد جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اے زمین میں تمہارے اوپر جو ہے اپنے محبوب کو بھیجوں گا, اور جس دن مصطفیٰ مکے کی سرزمین پہ زمین کے اوپر میرا محبوب آئے گا اس دن کو میں عید میلاد النبی کا نام دے دوں گا. اور جس دن میں اپنا دیدار کرانے کے لیے اپنے پاس معراج کی رات بلاؤں گا اس دن آسمان پہ جب میرا محبوب آئے گا اسے معراج النبی کا نام دے دوں گا. پتا ہے ہم لوگ عید میلاد النبی والے بھی ہیں, معراج النبی والے بھی ہیں, لیکن پتا میرے دوستو رات جو ہے رات بھی تڑپ رہی تھی, رات بھی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار اپنے محبوب کو رات کے مکمل حصے میں دے دے. دن کا اجالا کرتا تھا کہ میرے پروردگار محمد کو دن کے مکمل اجالے میں دے دے تاکہ میں رات سے افضل ہو جاؤں, رات سے بہتر ہو جاؤں, رات سے جو ہے میرا رتبہ بڑھ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. رات کہتی تھی میرے پروردگار محمد کو رات کی مکمل تاریکی میں بھی, اندھیرے میں بھی, تاکہ میں جو ہے دن کے اجالے سے افضل ہو جاؤں, دن کے اجالے سے بہتر مانے جاؤں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے دن کے اجالے رات کے اندھیرے دونوں کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا کہ رات کی تاریکی جاتے جاتے روکے زیبا کی دیدار کر لے, اور دن کا اجالا آتے آتے محمد رسول اللہ کا بدوہا چہرہ دیکھ لے, تاکہ دونوں کی دعا رب نے قبول فرمائی. اور پتہ میرے دوستوں یہی تک کہ محدود نہیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اور آپ جو ہے جلسہ جلوس نکالتے ہیں نا, ہاتھ میں جھنڈا لیتے ہیں, اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد جو ہے میں زیادہ نہیں ٹائم نہیں, کیونکہ میرا ٹائم جو ہے تقریباً 1 گھنٹے 10 منٹ ہو چکا ہے. میرا ٹائم صرف میں 10 منٹ کے اندر اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. ایک بار سن کے درود پاک پڑھے اللہ رب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پتہ میرے دوستو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین کی تشریف نہ لائے تھے اس وقت جو ہے مکے کی عورتیں مکے کے بچے مکے کی خواتین جو ہے اپنی بارگاہ میں دعا کرتی تھی. کیا دعا کرتے تھے کہ میرے پروردگار پھر سے آدم کو بھیج دے, پھر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دے, پھر سے عیسیٰ کو بھیج دے, پھر سے جو نوح نبی اللہ کو بھیج دے, پھر سے جو ہے اور انبیاء کرام کو بھیج دے. کب تک کہ عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ چھوڑا جائے گا, کب تک کہ عورت کو بیوہ سمجھا جائے گا, کب تک کہ عورت کے اوپر جو ہے جبر کیا جائے گا, کب تک کہ عورت کو منحوس سمجھا جائے گا, کب تک کہ لڑکیاں زندہ درگور کی جائے گی. یہ تو عرب کا ماحول تھا, لیکن ہندوستان کا برا اتنا حال تھا اگر کسی کا شوہر مر جائے نا تو اس کے چیتے کے اوپر جو ہے عورت کو لٹا کر آگ لگا دیا جاتا تھا, عورت کو بھی جلا دیا کرتا تھا. پتہ میرے دوستو یہاں ہندوستان کا اتنا برا حال تھا, لوگ پیڑ کو سجدہ کرتے تھے, پوجا جو ہے گائے بھینس کی کیا کرتے تھے, گوبروں کو اپنا خدا مان لیا کرتے تھے, پتھروں کو اپنا خدا مان لیا کرتے تھے, پتھروں کے سامنے جو ہے سر کو جھکایا کرتے تھے. یہی تک کہ محدود رہے عرب کا اتنا برا حال تھا. بچیاں جو ہے سسکیاں باندھ کر جو ہے دعا کرتی تھی, روایت جو ہے اپنی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی, بھیج دے اللہ آدم علیہ السلام کو, بھیج دے مولا عیسیٰ علیہ السلام کو, بھیج دے مولا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو, بھیج دے حضرت عیسیٰ اللہ کو, بھیج دے ابراہیم خلیل اللہ کو. تو رب کی بارگاہ میں بچیوں کی دیا دعا, یتیموں کی دعا, بیواؤں کی دیا دعا جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی. رب نے کہا تھا اے بچیوں اب موسیٰ نہیں جائیں گے, اے بچیوں اب عیسیٰ کو نہیں بھیجوں گا, اے بچیوں اب آدم کو نہیں بھیجوں گا, اے بچیوں اب ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں بھیجوں گا, اے بچیوں اب نوح نجیب اللہ کو نہیں بھیجوں گا, اے بچیوں اب نوح عیسیٰ اللہ کو نہیں بھیجوں گا. اب بھیجوں گا تو آدم کے سردار کو بھیجوں گا, عیسیٰ کے سردار کو بھیجوں گا, ابراہیم کے سردار کو بھیجوں گا, دانیال کے سردار کو بھیجوں گا, اسماعیل کے سردار کو بھیجوں گا. اور ٹھیک 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت جب آمنہ کے یہاں پیغمبر اسلام جلوہ دھر ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کہا تھا اے مکے والوں آج تک تم لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے پہ فخر محسوس کرتے تھے, بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, یتیموں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا, بھائی چارگی کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا. اب محمد دنیا میں تشریف لایا ہے, جس لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہو اب محمد آ گیا ہے. اب اسی بچی کی پرورش کرنے کو تم لوگ عبادت سمجھو گے, اس بچی کو رحمت سمجھو گے. کل تک زحمت سمجھتے تھے, آج رحمت سمجھ کے بچی کی خدمت کیا کرو گے. پتہ ہے میرے دوستو مصطفیٰ نے بچیوں کے وقار کو بڑھایا اور نبی آیا, وہ نبی آیا جو کھڑے پانی میں ڈوب دے تو پانی میٹھا ہو جائے, وہ نبی آیا جو نبی نے یتیموں کا حق دلایا, اور نبی آیا وہ نبی آیا جو بیواؤں کے لیے مسیحا بن کے تشریف لایا, اور نبی آیا وہ نبی بن کے آیا جو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے آیا, اور نبی آیا وہ نبی آیا جو پتھروں کو اشارہ کرتے تو پتھر بولنے لگے, اور نبی آیا وہ نبی آیا جو اب جو ہے درخت کو اجازت دے دے, حکم دے دے تو درخت چل کے نبی کی بارگاہ میں آ کر صلاۃ و سلام پیش کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی نبی کی آمد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج کی بابرکت رات ہے, آج کی بابرکت رات, آج کی انمول رات میں ہم اور آپ بیٹھ کے پیغمبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کریں, مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام پیش کیا کریں, پیغمبر پہ کثرت سے درود بھیجا کریں, کیونکہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے کل حشر کے میدان میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور پتہ میرے دوستو آؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذرا دل کی تختی پہ نوٹ کرنا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا, اگر ایمان پال انشاءاللہ اگر دل میں ایمان ہوگا رائے کے برابر بھی نا تو آنکھ سے آنسو ضرور نکلے گا, کیونکہ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہو نا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے ہو, اور میرا ایمان کہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کا سچا پکا عاشق ہوگا نا اس بات کو میری سننے کے بعد انشاءاللہ وہ نماز کی پابندی ضرور کرے گا اور دیکھے گا کہ مصطفیٰ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے, اور ہمیں مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. پتہ ہے سرکار کی حدیث پاک ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, آقا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرو. سبحان اللہ. آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرو. پتہ ہے میرے دوستو
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو۔ آپ کا وصال بھی بظاہر دنیا سے ہوا 12 ربیع الاول کو۔ دن کون سا تھا؟ دوشنبے کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ کر کے انتقال ہو گیا وقتی طور کے لیے، پتہ میرے دوستو، تو حضرت علی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو اٹھا کر لے کر گئے کہاں؟ جیسے اپنے حجرے میں، جہاں پیغمبر علیہ السلام کا حجرہ تھا، کاشانہ پاک تھا، گھر شریف تھا، مکان شریف تھا، اس میں لے گئے اور لے جانے کے بعد حضرت عمر، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، دیگر صحابہ اکرام وہاں جلوہ افروز کے تشریف فرما تھے اور سب اوپر تھے۔ پیغمبر کو مٹی کے نیچے قبر کے اندر رکھا گیا اور جیسے ہی رکھا گیا نا تو صحابہ اکرام نے کیا دیکھا تو مصطفیٰ کے رخ پاک سے چہرے کو، چادر کو ہٹایا گیا نا تو لمحہ مبارک مل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی لمحہ مبارک میرے ہمارے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہل رہے تھے نا، مصطفیٰ کے لمحہ مبارک جب جنبش کر رہے تھے، لمحہ مبارک ہل رہے تھے، ابو بکر کہتے ہیں یہ ایسا ہے نا کہ آپ نیچے جاؤ اور جا کر اپنے کان سے سنو کہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آمنہ کے لال کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی قبر کے نیچے اترے اور اترنے کے بعد جو ہے اپنی کان کو مصطفیٰ کے لمحہ مبارک کے قریب کیا، ہونٹ شریف کے قریب کیا، جو جنبش ہو رہے تھے ہونٹ کو، حضرت علی جیسے ہی اپنے کان کو مصطفیٰ کے لمحہ مبارک کے قریب کیا، مصطفیٰ کی زبان سے قبر کے اندر تھے مصطفیٰ لیٹے ہوئے تھے، چادر ہٹانے کے بعد اس وقت مصطفیٰ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اے علی یہ بتاؤ جب مصطفیٰ کے جب لمحہ مبارک ہل رہے تھے، مصطفیٰ کے لمحہ مبارک جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے، اے علی جب قبر کے اندر آپ گئے تھے مصطفیٰ کے لمحہ مبارک سے آپ نے جو بات سنی کیا سنا؟ کیا مصطفیٰ قبر میں حضرت خدیجہ کو یاد کر رہے تھے یا عائشہ کو یاد کر رہے تھے یا ام کلثوم کو یاد کر رہے تھے یا رقیہ کو یاد کر رہے تھے یا فاطمہ کو یاد کر رہے تھے یا زینب کو یاد کر رہے تھے یا ام سودا کو یاد کر رہے تھے یا ماریہ قطبیہ کو یاد کر رہے تھے یا اپنے نواسے حسن حسین کو یاد کر رہے تھے؟ تو علی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر جب میں نے کان کو قریب کیا مصطفیٰ کے لمحہ مبارک سے تو مصطفیٰ اس وقت نہ تو خدیجہ کو یاد کر رہے تھے، نہ عائشہ کو یاد کر رہے تھے، نہ ام کلثوم کو یاد کر رہے تھے، نہ زینب کو یاد کر رہے تھے، نہ سودا کو یاد کر رہے تھے، نہ ماریہ قطبیہ کو یاد کر رہے تھے، نہ زینب کو یاد کر رہے تھے۔ صدیق کہتے ہیں علی پھر مصطفیٰ قبر کے اندر کس کو یاد کر رہے تھے؟ علی فرماتے ہیں اے صدیق اکبر قبر کے اندر آمنہ کے لال اپنے گنہگار امت کو یاد کر رہے تھے۔ مصطفیٰ اپنے قبر کے اندر دیکھو مصطفیٰ دنیا میں آئے تبھی اپنے گنہگار امت کی فکر کیا، دنیا سے جا رہے ہیں تبھی اپنے گنہگار امت کے غم میں جو ہے آنسو بہا رہے، قبر کے اندر ہے پھر بھی یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو مصطفیٰ کے چاہنے والوں ہم جو ہے نماز کو چھوڑ دیا، روزے سے دور، ہم زکات سے دور، نبی کی محفل سے دور، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے دور۔ ذرا سوچو تو صحیح جو مصطفیٰ پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، دنیا سے جوانی میں تھے تب بھی امت کو یاد کیا، دنیا سے گئے قبر کے اندر لیٹے تب بھی گنہگار امت کی فکر بھی آنسو بہا رہے ہیں، جا رہے ہیں تب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، آ رہے ہیں تب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر وہی مصطفیٰ کل حشر کے میدان میں پوچھ دیا کہ میرے امتی ہے میرا چاہنے والا، ہے میرا ماننے والا، میں تو تمہارے لیے رات رات بھر عبادت کرتا تھا، رات رات بھر جو ہے سبیداری کیا کرتا تھا، رات بھر جو ہے ایک دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتا تھا، لیکن تم بتا میرے لیے دنیا سے کون سا تحفہ لے کر آئے ہو، کون سی عبادت لے کر آئے ہو، کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ پتا میرے دوستو دل میں ٹھان لو کہ جس محمد نے ہمارے لیے پوری زندگی اشک غم بہاتے رہے، جو مصطفیٰ اپنی امت کو ہر موڑ پہ یاد کیا، اس نبی کا امتی ہم ہو کر بھی جو ہے دل میں ٹھان لے کہ ہم بھی ایسا کام کریں جس سے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہتا ہے، میری آنکھوں کو سکون
पहुंचाता रहता है। पता मेरे दोस्तों, कल हश्र के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सर को सजदे में रखेंगे। आदम से ता ईसा तक जितने नबी आए ना, सब के सब वहाँ जलवा अफरोज होंगे और सब के सब जो है सबके पास गुनहगार उम्मत जो है वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद जो है ना एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। ज्यादा डब नहीं हो रहा है। कितने लोग सुनना चाहते, सबके सब हाथ उठाओ तो देखे, और जो ना सुनना चाहते वो अपने हाथ को नीचे ही रखना अल्लाह के वास्ते। लेकिन मेरे कहने पे मत हाथ उठाना भाई, क्योंकि ये सरकार की महफिल है। यहाँ जो भी बात हो रही है ना, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। कितने लोग हैं जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो और सुनना चाहते हो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-5 मिनट और मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं कर दूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। बता दूंगा कि झंडा निकालना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है, मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। उसके बाद मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। पहले एक बार जो है सबके सब हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। पता मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, कल हश्र के मैदान में आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया है ना, सब नबी की उम्मत वहाँ मौजूद होंगी। सब नबी की उम्मत जो है वहाँ जलवा अफरोज होंगे। और पता है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी मौजूद होंगी। क्योंकि पता है मेरे दोस्तों, उम्मत कसरत में आमना के लाल का कोई जवाब नहीं, और कसरत मुरीद में वैसे पाक का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। मेरा गौस तमाम वलियों का सरदार है, उनके जितने मुरीद है, किसी भी जो है पीर, किसी भी वली के उतने मुरीद नहीं। और जितने नबी है, सब नबी की उम्मत को एक तरफ रखा जाए, तमाम नबियों की उम्मत को इकट्ठा कर दिया जाए, फिर भी उम्मत मोहम्मदिया के बराबर नहीं पहुंच सकती। उम्मत मोहम्मदिया की तादाद बहुत ज्यादा है। पता मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआज़ना किया गया हजरत जिब्रील मिकाईल के दरमियान। तो हजरत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का आलम था। हजरत जिब्रील मिकाईल से कहते ऐसा है कि 10 लोग को इकट्ठा किया जाए, एक पल्ले में जो मुस्तफा को रखा जाए, और 10 लोगों को जो एक पल्ले में रखा जाए। रखा गया मुस्तफा का वजन भारी जो है 100 को रखा गया, 1 लाख यानी पूरी लोगों को, दुनिया के इंसानों को रखा गया। फिर भी मोहम्मद के बराबर जो है इंसानों की वजन, इंसानों का तवाज़ुन जो है नहीं बराबर हुआ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, कल हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का कुरान हाल न होगा। माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से दूर होगा। और पता मेरे दोस्तों, ऐसे में तमाम लोग जो है आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानों के बाप है, ईसा मूसा जितने भी अंबिया कराम जितने भी है ना, जितने नबी आए, सबके जो है आदम अलैहिस्सलाम बाप है। पता मेरे दोस्तों, तो आदम अलैहिस्सलाम के बारगाह में जाएंगे, सब लोग कहेंगे आप तो हमारे बाप है ना, आप मेरी जो है सिफारिश करके रब से मुझे बख्शवा दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। लोग पहुंचेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दिगर जो है अल-मुख्तसर में आपको बताऊं, सबके पास पहुंचेंगे। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास, सब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कोई इंसान, कोई नबी जो है सिफारिश करने को तैयार नहीं होगा। पता है सब जो है ढूंढेंगे आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को। सुभान अल्लाह। और पता है मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतना पता चलेगा ना कि सब लोग परेशान है, मेरी उम्मत जो है परेशान है, मेरी उम्मत जो है सब घबरा रही है, सब जो है बिलक रही, आओ होगा कर रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है अपने सर को सजदे की हालत में रख देंगे। सुभान अल्लाह। सर को सजदे में रख के रब की बारगाह में कहेंगे, ये मेरे परवरदिगार ऐसा है कि मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ये मेरे महबूब सर को सजदे से हटा ले। रब तबारक व तआला फरमाएगा, सर को सजदे से उठा ले। मुस्तफा फरमाएंगे, ये मेरे परवरदिगार जब तक कि मेरी तमाम गुनहगार उम्मत की बख्शिश का वादा ना तू ले ले। रब फरमाएगा, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब क्या मैंने तुझसे वादा ना किया कि अनकरीब तेरा रब तुझको इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार फरमाते हैं, ए मेरे परवरदिगार जब तक के तमाम उम्मतें मोहम्मदिया के बख्शिश का तू वादा ना ले ले, तेरा महबूब सजदे से सर को ना उठाएगा। सर को सजदे में रखे आमना के लाल आंसू बहा रहे होंगे, मुस्तफा रो रहे होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब फरमाएगा, ए महबूब सर को सजदे से उठा ले, जो तेरी मर्जी है वही खालिक काबा की मर्जी है। सुभान अल्लाह। फरमाएगा, जो तेरी मर्जी है ना वही तेरे रब की मर्जी है। मुस्तफा फरमाएंगे, ए मेरे परवरदिगार ये तेरी क्या मर्जी है। मुस्तफा से रब फरमाएगा, मुस्तफा तुम तमाम गुनहगार उम्मतियों को लेकर सबको जन्नत में चले जा, जिसमें तू राजी है उसमें तेरा खालिक काबा भी राजी है। मुस्तफा खुद जन्नत में जाएंगे और तमाम गुनहगारों
والوں کو, अपनी उम्मतियों को रब से बख्शवा कर जन्नत का हकदार बनवाएंगे। बता मेरे दोस्तों, मुस्तफा अगर उंगली का इशारा कर देना तो आसमां का चांद जो है दो हिस्सों में बढ़ जाए। वो मुस्तफा क्योंकि सूरज को हुक्म दे दे तो बाहर पलट आ जाए। वो मुस्तफा कल हश्र के मैदान में 10 उंगली दोनों हाथ उठाकर दुआ कर देंगे। तो मेरा ईमान कहता है कि 10 उंगली के सदके, दोनों हाथ के सदके अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुहम्मदिया के जितने गुनहगार फर्द होंगे सबको जो है अल्लाह ताला बख्शिश का फरमाना अता फरमा देगा। एक बार आपको सुन के दुरूद पाक पढ़े और वाकया बताओ, तकरीर का इंतजाम करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सय्यदना नबीना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ जो है आप हिजरत फरमाया और 53 साल जिंदगी आप जो है मक्के की सरजमी पे गुजारा, 10 साल जिंदगी आपने मदीना शरीफ पे गुजारा। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी मुकम्मल, पूरी जिंदगी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया में 63 साल जिंदगी आप गुजारे। लेकिन पता मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा के आप मदीने की तरफ जा रहे थे ना, तो मक्के के कुफार मुशरिकीन ने आपस में ये बात तय की कि ऐसा है कि मोहम्मद को गिरफ्तार कौन करेगा, जो गिरफ्तार करेगा ना उसे 100 ऊँट का इनाम दिया जाएगा, उसे जो है पैसे दिए जाएंगे, उसे जो है माल दिया जाएगा, 100 ऊँट दिया जाएगा। तो एक इंसान था जिसका नाम था बुरीदा असलमी, वो जो है 70 अशखास को लेकर, 70 जो है जवान को लेकर, 70 जो है ताकतवर इंसानों को लेकर जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। और पीछा करने के बाद जो है करते करते जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, बल्कि उसको पता था कि मोहम्मद है जो अपने आप को जो है नबी होने का दावा किया है, ऐलान नबूवत किया है। और उसने कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा न देखा था, मुलाकात न की थी, बात न सुनी थी। आप बुरीदा असलम क्या करते हैं कि 70 अशखास को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच जाते हैं, घेरे में ले लेते हैं। लेने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बुरीदा असलमी को देखा, देखने के बाद कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम बुरीदा असलमी है। कहा क्या करने के लिए आए हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी गुफ्तगू सुनने के बाद, प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद, जो है अच्छे कलाम सुनने के बाद, अखलाक़े हसना देखने के बाद वो बुरीदा असलमी जो गिरफ्तार करने के लिए आया था वो मुस्तफा की मोहब्बत का असीर बन गया। सुभान अल्लाह, वो मुस्तफा का गुलाम बन गया। मुस्तफा की प्यारी प्यारी बात सुनने के बाद, मुस्तफा की अच्छी अच्छी गुफ्तगू सुनने के बाद, मुस्तफा के जो है कलाम सुनने के बाद, मुस्तफा के रुखे ज़ेबा देखने के बाद, मुस्तफा के सार को देखने के बाद, मुस्तफा के कलाम सुनने के बाद, मुस्तफा का गुलाम बनने के बाद जो है मुस्तफा हिजरत करके मदीना जा रहे थे। मदीने के लोग जो है सब खुश खुर्रम थे, सब इंतजार कर रहे थे। सुबह जाते 12 बजे तक, जब तक कि धूप की तपिश तेज न होती थी ना, उस वक्त पहाड़ के टीले पे चढ़ के, पहाड़ की चोटी पे चढ़ के बच्चे मर्द जो है सब देखा करते थे कि मुस्तफा कब आ रहे हैं, मुस्तफा कब तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा का रुखे ज़ेबा कब दिखेगा। लेकिन जब धूप तेज हो जाती थी सब अपने अपने घर वापस लौट आते थे। लेकिन पता है जब बुरीदा असलमी इस्लाम कबूल कर लिए, और वो खुद इस्लाम अकेला कबूल नहीं बल्कि जो 70 अशखास गए थे, 70 लोग गए थे, सब जो है बुरीदा असलमी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पे गिरकर जो है सबों ने कलमा पढ़ा था और अपने ज़बाने हाल से कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद बुरीदा असलमी कहते आका आप हमारे करीब जो है मदीना शरीफ आ रहा है, मदीना शरीफ जो है यसरब करीब आ रहा है। पहले आका जब तक के मदीना नहीं पहुंचे थे ना उस वक्त जो है यसरब उसका नाम था, या रब बीमारियों की जगह, बीमारियों का घर। लेकिन पता है बुरीदा असलमी कहते आका ऐसा है कि जब मदीने वाले लोग हमारा आपका इंतजार कर रहे हैं, हम सब आपके साथ साथ चल रहे, आगे आगे नबी के इमाम चल रहे थे, पीछे पीछे मुस्तफा के चाहने वाले जानिसार चल रहे थे। तो बुरीदा असलमी ने क्या किया पता मेरे दोस्तों, अपने अमामा शरीफ को पगड़ी को निकाला, निकालने के बाद फाड़ा, और फाड़ने के बाद जो है अपनी तलवार में जो है झंडा की शक्ल में जो है, अलम की शक्ल में जो है, परचम की शक्ल में अपनी तलवार में लगाया। और लगाने के बाद आगे आगे मुस्तफा चल रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे। अगर झंडा हाथ में लेके चलना गलत होता तो मुस्तफा अपने सहाबी बुरीदा असलमी से कह देते ये मेरे सहाबी ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, बता के चला कि जुलूस निकालना और जुलूस के साथ जो है हाथ में झंडा लेके चलना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तफा के सहाबा इकराम की सुन्नत है। आप जैसे ही हजरत
सरकार मदीना जैसे मदीना के करीब पहुंचे ना तो जितने लोग इंतजार कर रहे थे सब सोच रहे थे कब मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, कब मुस्तफा का दीदार होगा, कब मुस्तफा की मनमोहनी सूरत देखेंगे, कब मुस्तफा का उनके ज़ेबा देखेंगे, कब आका का दीद होगा, कब आका का दीदार करेंगे। सब दिन भर इसी तरह करते थे। 12 बजे जब धूप हो जाती घर पे आ जाते। इसी तरह एक यहूदी ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। वो ऐलान करने लगा, ऐसा देखो जिस नबी का तुम्हें कई दिन से इंतजार था ना, कई इतने दिनों से तुम लोग जिस नबी का दीदार करने के लिए तड़प रहे थे, बेकरार थे, बेताब थे, वो मोहम्मद मदीने में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। सब के सब परेशान थे, सब इनमें ख्वाहिश रखते थे काश मुस्तफा मेरे घर तशरीफ ले आए, काश मुस्तफा जो है मेरे यहाँ जलवा फरोज हो जाए, काश मुस्तफा मेरे यहाँ जो है मेहमान बने, मैं मेजबानी करूँ। अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक जगह रुके, उसका नाम था बनी मुर्रा बिन औफ। उसके यहाँ रुके, उसके बाद जो है आका अपनी घोड़े से अपनी ऊँट पे सवार थे। आका की सवारी चलती रही। सब मुंतजिर थे कि मेरे यहाँ आका मेहमान बने, मेरे यहाँ आका मेहमान बने, मेरे यहाँ आका मेहमान बने। लेकिन एक ऐसे मुस्तफा के चाहने वाले थे, मुस्तफा के मानने वाले थे, जिनके घर में जो है अच्छा बिस्तर नहीं था, अच्छी चटाई नहीं थी, खाने का सामान नहीं था। सब जो है अपने दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे काश मुस्तफा मेरे मेहमान बने, काश मुस्तफा मेरे घर में जलवा फरोज हो, काश मुस्तफा का कदम सबसे पहले मेरे घर में पड़ जाए। लेकिन एक मुस्तफा का जानिसार था, मुस्तफा का चाहने वाला था, जिनके घर में खाना नहीं था, अच्छा खाने के लिए सामान नहीं था, कपड़ा पहनने का अच्छा नहीं था, लिबास नहीं था, अच्छी चटाई नहीं थी। लेकिन वो जो है घर के अंदर बैठ के जब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया वो जारी कर रहा था, आंसू बहा रहा था, बिलक रहा था, आहो भोगा कर रहा था और कह रहा था, ये मेरे परवरदिगार, मैं ये मानता हूँ कि मदीने में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मदीने में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मदीने में बड़े बड़े जो है लीडर लोग हैं, बड़े बड़े अफसर लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं। ये मेरे परवरदिगार, तू तो मेरे दिल की राज को जानता है, तू तो मेरे हर बात से वाकिफ है। ये मेरे परवरदिगार, मेरे घर में इतना खाना नहीं कि मैं अच्छा खाने का इंतजाम कर सकूं, मेरे घर में छटाई नहीं जो मैं बिछा कर तेरे महबूब को उसमें बैठा सकूं। ए मेरे परवरदिगार, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं बहुत ही लाचार हूँ, मैं बहुत ही मजबूर हूँ। इतना कह के इतना रोए, इतना रोए, इतना बिलके, इतना हो भोगा किया कि उस बंदे का रोना रब को इतना पसंद आया। रोता था, ज़बाने हाल से कहता था, ये मेरे परवरदिगार, अपने महबूब को मेरे घर का मेहमान बना दे। ये मेरे परवरदिगार, अपने महबूब को आज मेरे घर का मेहमान बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बंदा मोमिन रोकर रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अय्यूब अंसारी की दुआ रब की बारगाह में कबूल होते हैं और अल्लाह ताला ने अय्यूब अंसारी के दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर अपने महबूब को मेहमान अय्यूब अंसारी का बना दिया। अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे आका की उंगली रुकती है, आका तशरीफ लाते हैं। अय्यूब अंसारी जो मुस्तफा के कदम बोसी करके अपने घर में तशरीफ फरमाते हैं, वो मुस्तफा जो अय्यूब अंसारी दुआ करते तो मुस्तफा अय्यूब अंसारी की किस्मत को चमका देता है। सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा अगर बिलाल हबशी के यहाँ तक जो है मुस्तफा की आमद की खुशबू पहुँच जाए तो मुस्तफा बिलाल हबशी को आज़ादी की जिंदगी अता फरमा दे। वो मुस्तफा जो सुहैब रूमी को जो है मुस्तफा की मोहब्बत आने की आमद की खुशी जो है उनके दिल तक पहुँच जाए तो सुहैब रूमी मुस्तफा के आशिक बन जाए। वो मुस्तफा जिनकी आमद की चमक हजरत आमिर जो हब्स यमन के रहने वाले थे, जो उनके कान तक पहुँच जाए तो आमिर मुस्तफा के चहीते हो जाए। खुद खदा छोड़कर, खुद परस्ती छोड़कर मुस्तफा का सच्चा पक्का गुलाम हो जाए। उसी नबी की महफिल में हम सब बैठे हैं जो मुस्तफा उंगली का इशारा करके आसमां का चांद दो टुकड़ा कर सकता है, जो मुस्तफा डूबे हुए सूरज को इशारा कर दे तो फिर से वापस आ सकता है। वो मुस्तफा जो मुर्दे को जिंदा कर दे, वो मुस्तफा जो पत्थर को पानी पे तिरा दे, वो मुस्तफा जो पत्थर को अपने करीब बुला ले, वो मुस्तफा जो दरख्त को अपने पास बुलाकर दरख्त से कलाम करा ले, वो मुस्तफा जो गूंगे को ज़बान अता कर दे। मेरा ईमान कहता है वो मुस्तफा महफिल में बैठने वाले को रब से बख्शवा कर जन्नत का हकदार बनवा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ये मेरे परवरदिगार, अगर किसी तरह की गलतियां खामी हो तो सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमाए। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली